والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الأجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله مولانا العظيم وصدق نبيه الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشاهدنا ومبشرنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ایک روایت کے مطابق سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال کا دن ہے. تو آج عموماً صندل شریف منایا جاتا ہے اور پچھلا مہینہ ربیع الاول کا ہے. ربیع الاول میں نانا کی پیدائش کا جشن ہوتا ہے. ربیع الثانی یعنی اس مہینے میں نواسے کی یوم وفات کا جشن ہوتا ہے. بہت سے لوگ ہمیں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھئی کیا ضرورت ہے آپ لوگ پیرانے پیر سے اتنی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور آپ لوگ پیرانے پیر علیہ رحمہ کے بارے میں اتنی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن ان کے یوم وفات کو آپ لوگ اتنا جشن مناتے ہیں. حالانکہ چاہیے کہ کسی کی وفات پر غم منائیں، غم کا اظہار کریں. جشن منانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم لوگ تو کسی کے گھر میں، ہماری گھروں میں میت ہو جاتی ہے تو ہم لوگ خوشی کا مناتے ہیں، ہم ان کو یاد کر کر روتے ہیں. تو ان سارے لوگوں سے اور ہمارے لوگوں میں بھی یہ سوالات ہوں گے، تو سب کے لیے میرا ایک جواب حاضر ہے، آپ سماعت کریں. ہمارے سب کے گھروں میں جب لوگ مر جاتے ہیں تو ہم ان کو جدا ہونے کا غم مناتے ہیں، کیونکہ وہ مر گئے. ہم غوث پاک
کے یوم وصال کو، ان کے انتقال کے دن کو جشن اس لیے مناتے ہیں کیونکہ ہمارا پیر مرا نہیں بلکہ زندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضور سیدنا غوث پاک علیہ رحمہ کی یوم وصال پر ہی نہیں بلکہ بہت سے اولیاء، حضرت بڑے غوث پیر قادری کے عرس ہوتا ہے، گڑ مستان ولی قادری کا عرس ہوتا ہے، حضرت شاہ حسین ولی قادری رحمت الرضوان کا عرس شریف ہوتا ہے، یہ سب کچھ ہوتے ہیں۔ عرس کیوں مناتے ہیں؟ یوم وصال پر عرس کیوں مناتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ولی، اللہ کا دوست، دنیا کی یہ تمام مسافیت میں، دنیا کی یہ لانگ ٹائم زندگی کے اندر دنیا پر توجہ، تھوڑا اللہ کی طرف توجہ، دنیا میں مصروف رہتا، بندہ خدا کی خدمتوں میں، دین کی تبلیغوں میں رہا، اس دن جس دن ان کا انتقال ہوتا ہے اللہ کے ولی خوشی مناتے ہیں کہ آج ہمارا وقت آ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ دنیا سے نکل کر اپنے معبود حقیقی اور اللہ تبارک تعالیٰ اور اپنا دوست سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو جب وہ قبر شریف میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے دیدار سے مشرف فرماتا ہے۔ تو ہم گنہگار دو دوستوں کی ملن کو یاد کر کر جشن مناتے ہیں، ان کی یوم وفات کو نہیں۔ اور ہمارے گھروں میں مر جاتے ہیں میت، اور ہمارے گھروں میں جب میت ہو جاتی ہے تو ہم ان کا جشن کیوں نہیں مناتے؟ اس لیے کیونکہ وہ اللہ کے ولی نہیں ہے اور اللہ ان کا دوست نہیں، دنیا ان کی دوست تھی، ہم لوگ ان کے دوست تھے، اس لیے ہم لوگ بولتے کہ جدا ہو گیا، ختم ہو گیا، خبر کا معاملہ وہ جانے اور اس کا رب جانے، اس لیے ان کا جشن نہیں ہوتا۔ ولیوں کا جشن اس لیے ہوتا ہے، عرس ڈنکے کی چوٹ پر عرس منا کر ہم کہتے ہیں کہ آج وہ دن ہے کہ ہمارا محبوب اس کے محبوب سے ملنے کے لیے گیا ہے۔ جس طرح معراج کو ہم لوگ ہر سال 1400 سال پہلے معراج النبی ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لے گئے 1400 سال پہلے، تو ہم لوگ آج بھی معراج مناتے ہیں، یوم معراج۔ کیوں؟ اللہ سے ملنے گئے ہیں، تو اللہ سے نبی ملنے گئے ہیں، تو ہم ہر سال 1400 سال ہو گئے تو معراج منا کر ہم کہتے ہیں کہ محبوبوں کے ملاقات کو یاد کرنا یہ محبوبوں محبوں کی یہ سنت ہے، اور ہم لوگ معراج نبی منا کر کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کے جا کر اللہ اور نبی کی ملاقات کو ہم مناتے ہیں، مسجدوں میں عبادات کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آج ہمارے نبی اللہ سے ملنے گئے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ کا ولی جب دنیا چھوڑ کر قبر میں جاتا ہے تو وہ قبر میں دنیا کو چھوڑ کر نہیں جاتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کے لیے جاتا ہے۔ جب وہ اپنے محبوب کی زیارت کے لیے ہمارا محبوب جاتا ہے تو ہم عاشقان اولیاء ان کا عرس دھوم دھام سے منا کر کہتے ہیں آج میرے یار کی شادی ہے، سبحان اللہ، آج میرے ولی کی شادی ہے، آج میرے نبی، میرے اللہ، میرے ولی کی اور میرے پیارے کی شادی ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ کا نیک ولی انتقال ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دولہے کی طرح سجا دیتا ہے اور اس کی قبر کو سجا دیتا ہے، قبرستان کو سجا دیتا ہے۔ جب اللہ کا ولی قبرستان تو ابھی پہنچتا بھی نہیں، اس کے قبرستان کو اللہ تعالیٰ اس کی آمد کی خوشی میں پورے قبرستان کو اللہ تبارک تعالیٰ نور سے بھر دیتا ہے، قبر کو منور فرما دیتا ہے۔ اب جب وہ قبر میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے ایسا جنتی بچھونا بچھاؤ، اس طرح سلاؤ جیسا پہلی رات کا دلہا سوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ معزز حاضرین ملت اسلامیہ، اللہ تعالیٰ ولیوں کے بارے میں اتنا یہ فرماتا ہے، ولیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ میں بلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جب ہم مرتے ہیں تو ہمارے پیچھے کیا پڑھتے معلوم؟ ان للہ و انا الیہ راجعون، جہاں سے آیا وہیں پر گیا، ہمیں تمہیں مرے تو یہ چھونے کا۔ لیکن اللہ کا ولی جب مرتا ہے تو اللہ کیسے بلاتا معلوم؟ اسے اس کی روح کو کیسے بلاتا معلوم؟ یا ایتھا النفس
فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ اپنے ولی کو بلاتا ہے، اے نفس مطمئن آ، تیرا رب تیرا مشتاق ہے، آ تو صحیح، تیرا رب تجھے دیکھنا چاہتا ہے. کیا مطلب؟ کیا اللہ دنیا میں نہیں دیکھتا تھا ولی کو؟ نہیں، وہ دیکھنا اور ہے، یہ دیکھنا اور ہے. حضور خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ رات میں ذکر کر رہے تھے، بہت لمبا لمبا ذکر، آواز بلند، پورے مریداں پریشان کرنے پہ. حضرت اتنی آواز سے کبھی ذکر ہی کرے نہیں، کیا ہوگا کہ لیکن ذکر کرنے لگے عشاء پڑھ کو گئے، اندر گئے ذکر کرنے لگے، آواز سے ذکر کر. تہجد کا وقت ہوا تو آواز بند ہو گئی، تو مریداں سمجھے کہ شاید نیند لگ گئی. تہجد کے وقت میں، تہجد کے وقت میں غریب نواز اٹھے نہیں، فجر کا ٹائم ہوگا تو بھی غریب نواز اٹھے نہیں. تو مریدان کو شک ہوا، اسی خواجہ غریب نواز دنیا سے پردہ ہو کر، اور آپ کے پیشانی مبارک پر لکھو ہے ھذا حبیب اللہ، یہ اللہ کا محبوب اور مقرب بندہ ہے. ایک مرتبہ کیا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ نبینا صلاۃ التسلیم کی بارگاہ میں نا موت کا فرشتہ آیا. میں یہ آیت کی تشریح کروں آپ کو. آ کر کہنے لگے کیوں آیا بھائی؟ تمہاری روح لینے گیا. اب موسیٰ تھے جلال والے، پہلے مارتی بعد میں بات کرتے. ایک چھپاٹا دیتے میں چھنکی اکھڑ کو ہاتھ میں آ گئی اسرائیل کی. اللہ کی بارگاہ میں جا کر کہنے لگے اے پروردگار، تیرا ولی، تیرا بندہ محبوب میری آنکھ اکھاڑ دیا. تو اللہ نے اس کی آنکھ کو سلامتی سے نوازا، پھر آنکھ لگ گئی. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا اب تو جانا کو، تو چپ بیٹھ، پھر بات کر کو آتا نہیں کیا بیٹھے. کس کے نے کیا بات؟ اب گیا تو اب تو ہم کی اکھاڑ کو دی، اب گیا تو کیا اکھاڑ کو دیتی کی معلوم ہے. تم مجھے بیٹھ بولے سچ اسرائیل کو اللہ کھڑا ہے. جبرائیل کو بلایا سچ. کئی کہتا جبرائیل علیہ السلام کو پیغمبروں نے بات کرنے کا عادت ہے، ان سب کو ایسا نہیں بولنے کا جبرائیل اسرائیل روح کھینچنے نہیں ہو ریڈی ہو جا رہا. اب ہاں بھی نبیانگ نے بولا تو بات کرنے کا طریقہ ایک ایک جنایت ہے، ایک ایک رقم ہوتا. اللہ ادب سکھاتا ہے جب فرشتے آتے. جبرائیل کو بولا اے جبرائیل جنت میں جا، ایک سیب ملتا پھل لے کو. وہ سیب کون سا؟ اللہ فرماتا جنت میں درخت ہے سیباں کے، ایپل کے جھاڑا ہے، اس میں سے ایک جھاڑ ہے جو پورے جھاڑوں کا سردار ہے. وہاں ایک سیب ہٹا، وہ جھاڑ لگتا پورے سیباں کا سردار ہوتا، اسے لے لے جاؤ گے. اللہ جبرائیل علیہ السلام آتی ایسے پورے جھاڑ کے پاس جاتے، نیچے سے اوپر سے دیتے، وہ سیبوں سے ایک جگہ دیتے. کیا سمجھ میں جاتا نہیں اس میں کون ہے سردار سیباں کا؟ بولے سے اڑتی، اڑے تو کیا پورے ایپل ایسا لٹکتے ہیں، ایک ایپل ایسا. ہاں یہ اس لیے بول کو توڑ لے تو جاتے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کو دیتی اے موسیٰ اللہ تعالیٰ تحفہ دیا. وہاں سبحان اللہ بولے سے پکڑ کو منہ کھول کھانے ہے، نہیں کھانا. اب موسیٰ علیہ السلام لے لے گا یار کھانے کی چیز کھاتا ہے تو کھانا نہیں، پھر اوپر سے تحفہ دیا. اللہ تعالیٰ تحفہ دیا تو کھانے سکے کیا دیکھ کے؟ ہاں نہیں موسیٰ اسے سنگو تو خوشبو. گلاب کو سنتے ہیں پھول کو، اب یہ پھول ہے خوشبو لیا. ہاں اچھی بات ہے، گلاب کا پھول خوشبو ہی اچھی بات ہے. اس طرح سیب کو سنو تو سنتے مرچ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس میں مگن ہو. ایپل میں کیا خوشبو ہوتی ہے؟ جنت کے ایپل ہے. موسیٰ علیہ السلام سے حضرت جبرائیل علیہ السلام پوچھتے ہیں اے موسیٰ کیا دنیا سے چھوڑ کر آتے نہیں گیا؟ ابھی جاتا نہیں. پہلے کوشچن ہوتا جبرائیل علیہ السلام پوچھتے پھر کیا مطلب؟ کئی کہتے ہیں وجہ کیا ہے؟ تو یہ گئی لے لگا آتی جبرائیل علیہ السلام لے لگا بولتے ہیں تم ایک گئی کو ہاتھ رکھو. کیا رکھو؟ ہاتھ رکھو.
तुम्हारे हाथ के नीचे कितने बाल आ देंगे अल्लाह उतने साल तुम्हें देता। उसके बाद कभी मूसा, उसके बाद मरना सोचो। वो तुम्हें जरा ठंडा है, मौत तो बरहक है, आना चाहिए। 1000 साल को हमने 2000 साल को हमने बहरहाल तो सेव देना, वो सब टेंशन लेना को ले लो। या अय्यतुहल नफ्सुल मुतमइन्ना, अल्लाह जब अपने महबूब बंदों की रूह लेता है तो मेरे अजीज काटे दाल को दूसरों को घसीटे सका देने सुंगा को लेता है। मूसा अलैहिस्सलाम नाक के पास लेके सेब की खुशबू में मगन थी। जिब्रील अलैहिस्सलाम बोलती जा तू काम कर, बोलती इस्राइल गया से रूह निकाला था। मालूम ही होता नहीं मूसा अलैहिस्सलाम को कि रूह परवाज हो गई। तो अल्लाह का वली जब इंतकाल होता है तो इसका मतलब यह है या अय्युहल नफ्सुल मुतमइन्ना, मुतमइन रूह आजा, रब तेरा मुश्ताक है। हजरत गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहिर्रहमा का फजल है हम पर कि गौसे पाक फरमाते हैं मैंने अल्लाह तबारक व तआला से कसम ली है, अल्लाह ने मुझे वादा किया है कि जब तक मेरे मुरीद तौबा नहीं करता उसे मौत नहीं दूंगा। कौन? हजरत गौसे पाक फरमाते हैं कि मेरा मुरीद जब तक तौबा नहीं करता उसे मौत नहीं आती। अल्लाह ने वादा किया है। तो गौसे पाक फरमाते हैं क्या मतलब? तौबा करना छोड़ा देंगे, बलागन जीती। मतलब इसका ये नहीं, हालत नज़ा रूह उस वक्त तक कब्ज नहीं होती जब तक आप अपने तौबा ना करें। गौसे पाक फरमाते हैं मेरे मुरीद को मैं मरने नहीं दूंगा उस वक्त तक जब तक कि वो तौबा ना कर ले। क्यों? तौबा करने से मुराद क्या? मरते वक्त अगर से तौबा कर ली है, जिंदगी में करे से पूरे गुनाह माफ। ऐसा खबर में जाती जैसा मां के पेट से। और हमारी मौत कैसी होती मालूम? सूफिया फरमाती जब इजराइल आकर पिराने पीर के मुरीद की रूह खींचने आता, गौसे पाक आती। कौन आती? गौसे पाक। भाई कौन को तो पर्दा है, आवाज से सुभान अल्लाह बोला नहीं। मरदवा ने क्या हो गया, साफ सुन गया है। लास्ट दिन है, जरा मुंह तो खोल, तो 10 दिन बर्दाश्त कराया मैं तुम्हारा। आप जरा खुद मुझे बर्दाश्त करो, तुमने बर्दाश्त करोगे तो सुभान अल्लाह बोलते देखो। मखलूका के खुदा, ऐसे मखलूकान खुदा है हमारे जमरूद के माशाअल्लाह। चलते फिरते करिश्मे हमारे गाँव वाले। बहरहाल गौसे पाक अलैहिर्रहमा तशरीफ लाते। इजराइल रूह खींचता है तो गौसे पाक बोलती हल्का मेरा मुरीद रूह कती। क्या बोलती? हल्का है मेरा मुरीद है। जब रूह निकाले तो वो हल्का मेरा मुरीद है। गौसे पाक इतना हल्का वो किसी को नहीं निकाला, कहा और भी हल्का निकाल, मेरा मुरीद है। कौन? मेरा मुरीद है। आप 10 दिन के बाद पीछे वाले में सुभान अल्लाह सुनने में आया। पीछे वाले तो पीछे कहीं बैठ दिखा था, खाली चाह के चुस्के लेने, मजे लेने, क्या तो बोले तो डिस्कस करने। वाह साहब क्या वाकया बोले थे, हंसते रहे है समझना। बहरहाल गौसे पाक अलैहिर्रहमा की तशरीफ आवरी उस मुरीद के लिए है जो मुरीद सच्चा हो। मैं एक वाकया 4 दिन पहले बोलकर स्टॉप किया था, कंटिन्यू नहीं किया। खबर में हुजूर आती तो हमें कैसा पहचानते? खबर में हुजूर है तो हमें कैसा पहचानती? हुजूर को कैसा पहचानना? हुजूर को, सरकार को तो हम लोगों को तो देखे है, कोई देखे पीछे वाले देखी हुजूर को, बीच में भाई को, सामने वाले कौन तो हुजूर को देखे। फिर खबर में तो हुजूर आती ना, फिर आइसे वाले हुजूर का तो कैसा मालूम होना? सही बात है। अब सुनो, हुजूर सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कब्र में आते हैं, किसी बुजुर्ग से किसी ने पूछा हजरत हमने तो हुजूर को नहीं देखा, फिर हम खबर के अंदर हुजूर जाने रहमत सरवर लौला
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे पहचानेंगे? वो आएंगे तो हम कैसे पहचानेंगे वो हुजूर हैं? तो हजरत बोले बहुत आसान से पहचान दो। हजरत समझा नहीं, क्योंकि खबर में तो फरिश्ते आ जाते हैं, सवाल जवाब का फरिश्ता, आजाब का फरिश्ता, फलाना फरिश्ता। तो हुजूर कौन तो कैसा मालूम होना? बोलते मैं उन्हें क्या बोलते हैं? बहुत आसान से पहचाना। जुमला देता हूं, दिल को पसंद आया तो जोर से सुभान अल्लाह बोलो। तो हजरत बोले बेटा, हुजूर जब खबर में आएंगे तशरीफ लेकर, तो मुरीद के जब वो मुरीद होगा ना, तो उसके पीर के शक्ल में आएंगे, उसके पीर के शक्ल में मुस्तफा आएंगे। बोले क्यों? मुस्तफा जब पीर की शक्ल में आएंगे, वो मुस्तफा को तो नहीं देखा, पीर को तो देखा ना। तो पीर को देखेगा तो कहेगा मुर्शिद आप आ गए, आप आ गए, आप आ गए। अभी तो मेरी जनाजे की नमाज आप पढ़ाए, अभी तो मुझे तहज़ीम तकफीर में आप सब कुछ से मेरी फातिहा आप पढ़े, आप खबर के अंदर। तो हुजूर मुस्कुराकर कहते हैं चेहरा तेरे पीर का है, हकीकत में मदीने वाला मैं हूं। समझ आया ना? आप बोलेंगे साहब कुछ भी, तो सुनो दलील देता हूं, सुनो। मैं दलील, हदीसों की दलील भी दूंगा इंशाल्लाह। एक वाकया सुनाऊंगा, सुनेंगे इंशाल्लाह? चाय पी के मजे से चाय पियो और गर्मी चढ़ाओ, और जितना मजमा गर्म रहेगा मेरा बयान अच्छा रहेगा। आज जल्दी छोड़ता नहीं तुम्हारा, 10 दिन की पूरी भड़ास निकाल दो। जो एक एक घंटा कम कर ले तो आया इतने दिन, आज पूरे घंटे निकाल दो। 3 तो 4 तो बजना, चुपके ज्यादा नहीं उम्र को भी हमें। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे मालूम है उम्रे की लालच में तो कौन बैठते नहीं, बयान सुनने की मोहब्बत में बैठने वाले हैं सोचो। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अहमदाबाद में एक दरगाह शरीफ है, कुतुब आलम शाह आलम, शाह आलम कुतुब आलम एक दरगाह शरीफ है, एक बुजुर्ग बाप बेटे की मजार है। कहां? गुजरात, अहमदाबाद में। कभी अल्लाह आपको मुकद्दर दे तो जाकर देखो आप। हजरत शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह, कुतुब आलम रहमतुल्लाह अलैह, दोनों बाप बेटे, शाह आलम कुतुब आलम। कुतुब आलम का यह आलम उनके फर्जंद थे, उन्होंने हज के लिए गए, उनकी हुजूर से इश्क देखो। बेटा हज पे गया, कुतुब आलम, तो हुजूर के एक जिंदा मौजूदा है, सरकार मट्ठी के ऊपर पांव रखे तो निशान पड़ता नहीं, पत्थर पर पांव रखे तो मोम की तरह पत्थर हो जाता, सरकार के पांव का खत्म का निशान पूरा ले जाता पत्थर। तो वो हजरत क्या करे, वो पत्थर लिए सिर पर रख ले, तो पांव में चपला नहीं सका, मदीने से वो जमाने में चल लेते हुए अहमदाबाद पहुंच। आज भी उनकी मज़ारे मुक़द्दस के ऊपर, उनके सीने के ऊपर सरकार के खत्मा का निशान है, वो पत्थर उनके सीने पर दफन है। हम आप लोग कब्तों पे गए तो वहां जाकर मुजव्वर को बोले तो मुजव्वर खोर को भी दिखाता उसे, सरकार के पूरे अंगलियां हैं, सरकार का पैर। हाय हाय, ये बदनसीब को बड़ा खुश नसीबी हुई हो, मुझे नसीब हुई इसे। मैं देख के पहली बार देखा सरकार का खत्म। हाय हाय हाय, कितना प्यारा खत्म है। मैंने कहा सरकार आपका पैर लग जाए तो पत्थर इतना हुस्न वाला बन जाए तो आपका खदमे मुबारक कैसा होगा। हाय हाय हाय, आपका खदमे मुबारक, आपका हुस्न जमाल कैसा होता। तो कुतुब आलम ये इश्क का। तो शाह आलम, वहां एक मदरसा चलता अब भी है, तो बच्चा को दर्स पढ़ाते थे हजरत। दर्स बोले तो मदरसा, सबक पढ़ाते थे, दौड़े हदीस। एक दिन क्या हो जाता, हजरत की तबीयत इतनी शदीद अलील हो जाती हजरत कि आप उठ सकते भी नहीं, खाट पर पड़े जाते। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन, अलालत बहुत होती है, रोते हैं।
میری تکلیف کی وجہ سے میرے بچہ کا سبق چل جاتا ہے نا, بچہ کی زندگی, بچہ کو درس دے سکتا نہیں نا, یہ تڑپ ان کو جی کھینچ ڈالتے تھے, بڑی جی کھینچتے. 10 دن کے بعد حضرت کیسا ویسا ٹھیک ہوتی, مدرسے کو جاتے. وہاں ایک تخت ہے جس کو استاد بیٹھ کو بچہ کو پڑھاتے. مدارس میں بڑے بڑے مدرسے جو ہوتی اس میں استادہ کیا کرتی, تخت کے اوپر بیٹھتے اونچے پہ, تاکہ بچہ کو سب جنا ہوئی نہ دکھنا ہو, بچے ان کو دکھنا ہو. تو ایک تخت پہ بیٹھ کر حضرت پڑھاتے ہیں, بچے سب آتے, سبق سناتے. 10 دن بعد کا سبق سناتے. تو شاہ عالم بولتے ہیں, بیٹا پہلے جو سبق تھا تیرا وہ سنا, اتنا سامنے کب پڑھا تو کہتے. کیا حضرت ڈیلی آپ کچھ سناتا ہوں نہ, بول دے میں انہوں بول دی کیا بات دیوانہ ہو گیا کیا, 10 دن سے میں علالت میں ہوں, تمہارا سبق جاتا ہے, تمہاری پڑھی جاتی ہے, بول تو میں تڑپتا تھا, لیکن مجبوری حالت تھی کہ میں آ سے کیا لیں. تو کہیں کا ہے نا حضرت ڈیلی آپ کو پڑھاتی تھی, میں تمہارا کو سناتا ہوں کہتے. حضرت اللہ کے ولی تھے تو مراقبے میں بیٹھے اور دل ہی دل میں اللہ سے سوال کیا کہ اللہ یہ کیا معاملہ ہے, میرے سمجھ کے باہر ہے. بچے بول رہے کہ میں آ کر پڑھا رہا ہوں, میں کہاں سے پڑھا, تو بہتر جانتا ہے کہ میں گھر میں تھا. اتنے میں میرے مصطفیٰ جان رحمت خواب میں تشریف لاتے ہیں, آ کر کہتے ہیں شاہ عالم بے شک تو تھا کھاٹ پر اپنے گھر میں, لیکن تیری تڑپ تھی کہ بچوں کا سبق نہ چلے جائے, تو اس لیے 10 دن مدینے سے میں احمد آباد تیری شکل میں آ کر بچوں کو پڑھا کر جاتا تھا. سرکار 10 دن مدینے سے ہندوستان میں احمد آباد کو آ کر خود کی بولی ہوئی حدیث خود پڑھا رہے تھے شاہ عالم کے چہرے میں. بچہ کیا معلوم, سرکار آتی ہی بچہ کیا معلوم, استاد آتی ہی پڑھتی ہی جاتی ہی, لیکن وہ بچے ان کو معلوم ہے کیا خوش نصیب بچے ہیں جو مصطفیٰ جان رحمت کے صحبت میں بیٹھ کر درس لے رہے. تو جب پتا چلا, وہ آج بھی آپ احمد آباد جائیں گے تو مسجد کے اندر سرکار بیٹھ کو 10 دن سبق پڑھائی, سو جو پالکی ہے وہ بھی ہے, اور حضرت پالکی جو درس دیتے تھے وہ پالکی بھی ہے. لوگ نماز کے بعد اس کے نیچے جا کر 2 رکعت شکرانہ پڑھ کر دعا کرتے ہیں. آج بھی وہ چیز گواہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت سے جب دل لگا دیتے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت مدینے سے بھی تشریف لاتے ہیں. اب قبر میں مرشد کیسے تشریف لائیں گے. ایک مرتبہ کیا ہوا, حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا انتقال ہوا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جنازہ پڑھائے, خبر پر کھڑے, سب کچھ کرے, اس کے بعد مغفرت کی دعا فرمائے, پھر نکل گئے. خبر میں صحابی گئے, ایک صحابی کے خواب میں آ کر ایک پورا منظر بتا رہے ہیں کہ قبر میں جا کر دیکھے تو حضور تشریف لائے. وہ پریشان, یا رسول اللہ آپ کب آئے, آپ تو ابھی میری جنازے کی نماز پڑھائے, سب کچھ کرے, آپ تو آپ باہر ہیں, آپ اندر کیسے. تو سرکار مسکرا کر کہتے ہیں دنیا ساری میرے نور سے بنی ہے, وہاں بھی میں ہوں, یہاں بھی میں ہوں, ہر جگہ میں ہی میں ہوں, بس دیکھنے والے کا نظر چاہیے, جدھر چاہے دیکھ لے میں ہی نظر آ جاؤں. اللہ نور السماوات والارض, اللہ کا نور 7 زمینوں پر 7 آسمانوں پر ہے. اللہ کا نور سے مطلب کیا, اللہ نے میرے نبی کے نور سے تمام جہان کو منور فرمایا. ذرا سوچئے, ایک دن میں, ایک سیکنڈ میں, ایک منٹ میں, ایک ساتھ, ایک گھنٹے میں کتنے لوگ دنیا میں مرتے ہوں گے, کتنے لوگ, کتنے مسلمان مرتے ہوں گے, کتنوں کے قبروں میں مصطفیٰ ایک وقت میں جاتے ہوں گے. کل میں نے ایک روایت سنائی, غوث پاک 103 جگہ ایک وقت میں اختیار کرے, تو میرے بھائی ذرا بتاؤ, غوث پاک 103 مرتبہ 103 جگہ ایک ہی وقت میں جا کر رمضان کا روزہ کھول رہے ہیں, اختیار کر رہے ہیں, تو اس پر لوگوں کو تعجب ہو رہا ہے. کیا مجھے بتاؤ, میرے مصطفیٰ جان رحمت, میرے آقا دو جہاں, یہ ایک وقت میں پوری دنیا کے قبروں میں جا کر لوگوں کو اپنا دیدار کرا رہے ہیں. اس میں کیا تعجب کی بات. لوگ بولیں گے بھائی وہ دیدار کی بات تو ہمیں معلوم نہیں, ہم لوگ تو دیکھے نہیں. تو بولا ٹھیک ہے, جیسی بھینس ویسی لاٹھی ہمارے پاس اچھا ہتھیار ہے, تمہارے جیسے لوگوں کے لیے ہمارے کنے بھی کریکٹ ہتھیار ہے.
चलो वो रिवायत को तो आप लोग नहीं मानते, इससे तो मानते हैं कि मौत का फरिश्ता इजराइल है। बोले हाँ, तो इजराइल अलैहिस्सलाम ही मौत का फरिश्ता है ना, रूह कब्ज करते हैं लोगों की। जरा बताओ पूरी दुनिया में एक सेकंड में कितने लोगों की रूह कब्ज होती? एक दिन में कितने रूह कब्ज करते इजराइल? इंसाना की रूह इजराइल, जिन्नातों की रूह इजराइल, जानवरों की रूह इजराइल, हर जानदार की रूह कौन कब्ज करते? इजराइल अलैहिस्सलाम, मलकुल मौत। तो मुझे बताओ अल्लाह का एक फरिश्ता मौत का एक मिनट में पूरी दुनिया के रूहों को ले सकता है, हर जगह एक सेकंड में पहुंच जाता है, हर जगह जाकर रूह कब्ज करता है। फरिश्ता और जिन्नातों की रूह भी ले रहा है, इंसानों की भी ले रहा है, बच्चों की भी ले रहा है, बूढ़ों की भी ले रहा है, औरतों की ले रहा है, और जवानों की ले रहा है, मर्दों की ले रहा है, और जिन्नातों में शयातीन की भी ले रहा है, जिन्नातों की भी ले रहा है, जानवरों की ले रहा है, सांप की, बिच्छू की, मकड़ों की, चींटी की, और शेर की, और कूते की, और बिल्ली की, और मच्छी की, हर जानवर की रूह इजराइल अलैहिस्सलाम एक फरिश्ता छे। एक फरिश्ता इतने जगह जा जाको दुनिया के अलग अलग कोने में जहां जहां वो इंसान रहता है वहां वहां जाकर रूह लेता है। तो इस पर आपका एतराज नहीं। मेरा आमीना का लाल जिसकी खदमों की बरकत से अल्लाह ने कौनैन को सजाया है, वो मेरा आमीना का लाल एक फरिश्ता पूरी दुनिया में एक वक्त में जाकर हर एक जानदार की रूह ले सकता है। तो इस पर आपको ताज्जुब नहीं। तो मुझे बताओ मेरा मुस्तफा जिसके सदक़े में अल्लाह ने कौनैन को बनाया है, वो मुस्तफा एक वक्त में सबकी खबरों में जाकर जियारत करे, इसमें ताज्जुब की बात है? हुजूर हमारे कब्र में आएंगे। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से करता हूं, जरा जवाब देना ईमानदारी से। चाय पिए मुझे छोड़ को, ईमानदारी से जवाब दो। मैं पीता भी नहीं लो चाय, टेंशन लेना। हुजूर खबर में तशरीफ लाते मुर्शिद के चेहरे में, मुरीद के वास्ते। जो मुरीद बने नहीं सका मरा तो उसको मुरीदा बन को मरा होगा नहीं। मुरीदा बने तो लटक जाते, यहाँ भी नहीं वहां में। हमें मुरीदा बनना सर, अल्लाह लिख कर दिया है जन्नत की जाती है। मुरीदा बनना सर जन्नत को जाने के वास्ते नहीं, हमारे भी एक जना हता पकड़ने के वास्ते है। अब हमारे हजरत परसों उम्रे पे हर एक जगह जाती ना उम्रे को, जाते थे क्या करती मालूम? सऊदी में कौन ये खाती? हाँ कौन करती? हमें आती है बा आपको मिलता क्या आदत है? नहीं तो उन्हें फोन करता, तुम्हें आ देंगे तो मैं आज मिल दूंगा, है नहीं? हाँ आती तो इंडिया से आती थी हमारे सच्चे। वहां है तो एक हिम्मत हमारा आदमी है ले। अब मेरे से, अब मेरा ट्रैवल से आपको मालूम ना, मैं छोटी सी बात एक लतीफा बोल रहा हूं, बस मजाक में ले लो, सीरियस न खोले। लोग हाँ सज्ञान बुला लेते, हाँ पैसे देने का गोज गोज को। मैं तुम्हारे बारे में बोलता नहीं, किसी बारे में बोलता, फील होना को बोलने। मैं सिर्फ एक मसला बोलता हूँ, लतीफा एक हंसी के वास्ते, उसमें मसला भी समझाता हूँ। तो पैसे देने का गोज गोज को, फिर वहां कौन के 2-3 जने आदमी मिलने वहां से, उनको रूम भी देना, उनको उन्हें आकर हमारे साथ बैठ कर खाना भी खाना, खाने के पैसे भी माफ, रूम के पैसे माफ। पीर साहब जाती ही मुर्दा मिलने आती है। अब वहां क्या है तो वेट खाया तो उन्होंने आया है नहीं, अब आया साल गच्चू बैठता मेरे बल्ला मालूम इतना फेंकता, वहां गएंगे चलो, यहां गएंगे चलो बता। अब काम भी गाड़िया का गिड़िया का मसला है, मतलब ज्यादा बोलती हूँ मत को बात कर लेंगे बोलते हमारे पास। इन्होंने कि शुरू से निकल को फिर गांव को गया था, इसके साथ ही जाना था, इसी गद्दारी घर को बीच में इस वाले पकड़ के
अब हमारा हाफिज गच्चू बैठता दिल में रखला करता ऐसा करेगा तो मैं तुम्हारी कहानी बोलूं कहानी भागता था बाद में कि जमजम करने की कहानी रखता था लगे मैं जाता नहीं कहता जमजम का मैं तुम्हारे बारे में बोलता नहीं तो भले बोलूं कहीं परेशान नहीं आया समझ शरीफ में बहरहाल ऐसा करते रहे हमें एक लतीफा बोल रहा तो मामूल से एक हिम्मत है इंसान को क्या अब सऊदी जाती है वहां कौन तो हमारा आदमी है तो वहां जाए सच उन्हें आता मिलता एक हिम्मत हमारा आदमी मिला हमको तो कहाँ तो भी हमें अजनबी मुल्क को अजनबी गांव को जाना होता तो कौन तो हमें मालूम है सच में आते हैं सही बात नहीं हाँ सही बात इसने हाँ अब हमें अजमेर को जाना का तो भी 10-15 जने 5 जने 10 जने मिलकर जाते हैं अकेले जाना तो डरो नवे गांव में क्या होता है क्या बुमड़ी हमारे इंडिया में 3-4 जने मिलकर तो जाती नहीं बोले तो हाँ होटल वाले हाँ से किसी तो दोस्ती किसी हो गई तो उनसे लेकर रास्ता कर लेते भी जा सकते सही बात नहीं हम मालूम है आदमी के साथ गए तो हिम्मत क्या कहते हैं देख लेता ले साथ में हेले हमारे नहीं बोले तो वहां तो मालूम है तो टेंशन है वहां हेले हमारा आदमी सही बात जब हमारी ये मेंटालिटी है कि हम लोग हमारे जान पहचान के आदमी के साथ गए तो हम हिम्मत रास्ते में भटकते नहीं कहां भी जाते नहीं क्या भी नहीं मालूम ऐसे वाला इसे पकड़ने जाता हर एक जगह भी साथ होता नहीं बोले तो वो गांव में तो हमारा आदमी है टेंशन नहीं तो जरा बताओ आखिरत वहां कौन मालूम हो जोरू को जाकर मरद बता क्या अच्छी है यार कौन है तू दिए रिश्ते पूरे खत्म हो जाते मरद करने जोरू बोले क्या जी कौन तू करा माँ बाप बच्चा पहचानते नहीं जोरू मरद को पहचानती नहीं मरद जोरू को पहचानती नहीं माँ बाप बच्चा को पहचानते नहीं दादा दादी पड़ोस है कौन में उठे कर ले एक के मुरे देख लेते इन्हों कौन इन्हों कौन मालूम होता नहीं क्या करना की दिल को राजधानी एक्सप्रेस भागता था 110 में धक क्या चलता कि क्या नहीं सब शायद जो बयान में बोले सब दिखता है देखा मंजर में मगे क्या रे हालत हमारी चुपके तो सुने नहीं हमें साहब की बात हो दुनिया में तो पाड़ दुनिया में पढ़ कर धूम लगा लेते हैं अब देखो हम कौन गतीच नहीं हमको तो खलता कौन हो मुरीद बनाने वाला मुरीद कहीं बनना बहरीन मुल्क को आप जाती हैं तो तुम्हारे साथ एजेंट है तो हिम्मत हमारा आदमी है उन्हें सब देख लेता हम खाली बैठे हैं आओ वही बैठो करो यहाँ को लड़ता सो वाला ये वो और बोलता सो वाला हमारे साथ आदमी भीगी बिल्ली होता बिल्ली को सामने दूध रखे तो कैसा दिया म्याओ तो वो हालत है जी वो सीट पर बैठेगी वो सीट पर बैठता जी हाँ बैठा नहीं करता यहाँ बैठता जी वहां जाकर वो ले लेगा आ जाएगा तो ले लेगा था यहाँ क्या करता नहीं से वाला जर्नी में एजेंट क्या बोला तो करता कहीं तो कहां ठका रहा था ये माफी मिला था है नहीं है हकीकत इसे सब भी मालूम बस में बिठाता उमरा सब कराता क्या कर रहा है इसके नहीं आता खाने में जरा नमक कम है ज्यादा लग रहा तो बीपीएस वाले की हालत क्या एक अल्लाह का वली आया था सब अच्छा छे ना चटनी खाना खा भला दिन है क्या घर ही है सासनों का हती नहीं हती अजूबे है चटनी खाना खाना करते सऊदी में गया था 15 दिन को 40 साल गाँव में था 40 साल चटनी खाना खाया खबर खाया मट्ठी खाया जनाजा खाया सब खाया 15 दिन के वहां से गया वहां भी चटनी खाना होना आया को एक नवे जगह वहां के 4 आइटम नवे आइटम खाओ नहीं चटनी होना अभी वहां से पीछे बैठना हम चटनी एक दिन आता सिरेक सा वाला सुबह में था आप ना किसी की मालूम घर के जमाया भी देते हैं हमारा बच्चा कब तो गुस्सा होया कर लो किसी बात हमको ठंडा करने का क्या होता जमाया ले रहे हो ये टेंशन लेना बोलो सुबह के नाश्ते में इडली होना एक जने की इडली होना एक जने को डोसा होना अब एक जने पूरी होना अब एक जने को खिचड़ी होना अब एक जने को सिरेक साला होना 5 जने गया से ग्रुप 40 जने का 5 जने ये बात बोले तो 40 जने में मेनू कितने जने कितने रकम बोले थे खाने का सगे हमें है इंसानी की फितरत लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबको बिठा कर ऐसा समझाने लगा देखो हजरत जो पकता है वो खाओ तुम्हारा दाल का सब बड़ी बात नहीं बोले तो तुम्हें कितना दिन की पैसे दे दूं जा तुम्हें बाहर होटल में क्या मर्जी का खा जाओ
होटल में खा सकती बाहर या तो चिल्ला भी नहीं, छिले जाती। क्यों? हमें जो खाना डालती है बेहतरीन खाना, जो रेट में परसों को आया मेरा ग्रुप 50 से 7,000 वाला, हाल में 3 टाइम गोश्त कौन भी डालता है, हर एक जने भी 1 टाइम गोश्त डालते, 2 टाइम तरकारी डालते। इकोनॉमी पैकेज 70 पर 5,000 के पैकेज का जो ग्रुप था वो ग्रुप में जितना डालते। लेकिन हम लोग खाने के मामले में कॉम्प्रोमाइज, लोगों के मामले में कॉम्प्रोमाइज। हैदराबाद में क्या मानो, परसों एक ग्रुप भी जा गया, अल्लाह का बंदे सोप करी, सोप करने के बाद कई किलो बाद में तकलीफ पड़ी, रस्ते में क्या हुआ कि क्या नहीं की मसले बनी, तो बोल को फ्री बस रखा मैं हैदराबाद से, बुला ले घर के नहीं छोड़ो, बैठते हुए जगह मजे नहीं, कोसी के लिए बात क्या बल्ला का तकलीफ पड़ी, नुकसान हुआ, बल्ला का पड़ लगे, बस भी रखी, बस के पैसे भी टिकट के पैसे भी लिए ना हमारे ने, क्या के लिए बोल को बैठ तो अल्लाह तेरा शुक्र बोला, बैठ में क्या बस में एसी नहीं क्या कहिए। मुझे बाद में मालूम है, मुझे पहले मालूम होता तो सैलन साहब ने सुलाया था। नाशुक्री करो, वशकुरूली वला तकफुरून, अल्लाह की बारगाह में नाशुक्री मत करो, अल्लाह को पसंद नहीं नाशुक्री करो। तो जरा बताओ खुलासे कलाम, हर मुल्क में जाते हैं, मालूम है सवाला तो साथ में हना, या हमारा आदमी तो वहां हना, आया समझ में? तो दुनिया का ये मामला यहां कुछ ना कुछ मालूम होते नहीं, हमें कहा तो फंसे तो भी टेंशन नहीं आ सकती, लेकिन जहां आने की भी रास्ता नहीं, वन वे ट्रैफिक, सिर्फ वन वे एक तरफ, सिर्फ जाने का छता आने का हता नहीं। तो खबर का मामला क्या, हशर का मामला क्या, पुलसिरात का मामला क्या, मीजान का मामला क्या, गर्मी का मामला क्या, वहां खड़ने का मामला क्या, अल्लाह के बारगाह में सवाल और जवाब का मामला क्या, ये सब कौन करना, हमें अकेले कर सकती नहीं। तो अल्लाह ताला क्या बोला, वमा युद्रिलहु फलन तजिद लहु वलिय्यन मुर्शिदा, तुमको चाहिए ऐ लोगों, तुम दुनिया में तुम लोग अकेले नहीं रह सकते, तो इसीलिए मैंने मेरे वलियों को भेजा है, मेरे नेक बंदों को भेजा है। तुमको चाहिए कि तुम उनका दामन थाम लो, कि तुम लोग जब मरोगे कब्र में, कब्र का अंधेरा, कब्र की तारीकी, फरिश्तों की गुर्राहट, फरिश्तों की आवाजें जब तुम्हें आकर खौफ ज़दा करेंगी, तुम घबरा जाओगे, तो कहना कि अल्लाह कहां से आए, तो घबराना नहीं, उस वक्त मेरा गौस से पाक खबर में आ जाएगा, कहेगा मुरीदी ला खबर, डरना नहीं, मैं तेरे सिराने खड़ा हूं। सिराने पीर खबर में आकर कहेंगे मुरीद डरना नहीं, मैं सिराने खड़ा हूं, मैं सिराने खड़ा हूं। मुर्शद को पकड़ने से फायदा यह है, जिसका मुर्शद एक कामिल होता है, कब्र में भी साथ, नज़ा में भी साथ, हशर में भी साथ, महशर में जब उठेंगे तो आपको उतने बड़े क्राउड में, उतनी बड़ी पॉपुलेशन में, उतनी बड़ी पब्लिक में आपको मालूम नहीं होगा कहां जाना है, कहां से आना है, क्या करना है, समझ में नहीं आएगा, आपको पता नहीं चलेगा किसके पास जाना है। इतने में मुर्शद आकर कहेगा क्या देख रहा है, कहा मुर्शद आपको तलाश कर रहा हूं, कहा मेरे पीछे पीछे आ जा, मैं लेकर जाऊंगा। इसे कहता है मुर्शद। मुर्शद का माना है अरबी लगात के अंदर रहबर, रास्ता दिखाने वाला, यानी तुम्हारी कब्र से आबे कौसर तक रास्ता दिखाने वाले को मुर्शद कहते हैं, उसे मुर्शद कहते हैं। आपको मालूम क़यामत कहां होती? मक्कतुल मुकर्रमा, अरफात के मैदान में मीजान लगता। कहां? अरफात का मैदान मालूम, हाँ मीजान लगता। तुम्हें जमल मुल्क में इंतकाल हो गई, खबर में सुला डाली, हशर में यहां खबर से उठाती, यहां से मक्के को इतने दूर कैसे चले जाते? और जमीन ऐसी है नहीं, ये जमीन जरा धूप ज्यादा हुई तो चपला नहीं तो पवा बर्दाश्त कर सकते हैं, मट्टी में। लेकिन क़यामत में ये जमीन मट्टी की है नहीं, तांबे की है। पौर को उठे तक पवा का गोश्त निकल कर लगता था जमीन को। सूरज कितना नजीक था मालूम? 1 मील दूर। कितना? 1 मील, 1-1.5 किलोमीटर दूर में था सूरज। अब वो सूरज है नहीं, आप देख रहे ना सूरज, इसकी पीठ है। क़यामत के दिन उसकी सूरत होती, पीठ ही जितनी आलम है, सूरत कैसी हमारी देखो। आदमी अपने आमाल के हिसाब से, किसी को पसीना टखना तक, किसी को घुटना तक, किसी को कमर तक, किसी को गले तक, किसी को छाता तक पसीना आता, किसी को नाक तक पसीना आता।
کسی کو پیشانی تک پسینہ تھا، وہ پسینے میں ڈب لیتے، تیر لیتے، وہ پسینے میں، وہ بدبو میں، وہ گندی باس میں، وہ دھوپ کو وہ پسینہ بھی کھولتا ہوا تیل کے نام بن جاتا. وہ حالت میں ہمیں محشر میں کیسا پہنچتی، عرفات کے میدان تک کیسا چلتی. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جب مصیبت ان پر آتی ہے تو کہہ اٹھتے ہیں قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، جو اللہ کے طرف سے آیا اللہ ہی کے طرف لوٹ جائے گا. یہ پڑھتے ہیں. اب ہمیں لوگا میت کون تو مر گئے سو خبر سنے تو یہ پڑھنے کا، کرنٹ گیا تو بھی یہ پڑھنا، کیا تو بری خبر سنے تو بھی یہ پڑھنا. آیا سمجھ رکھنا، کسی تو پیسے دیتے خود بھی یہ پڑھنا. اس کی برکت کیسی ہے؟ ایک مرتبہ کیا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سرکار فرمانی یہ وظیفہ جو پڑھتا اس کی ہر دعا قبول ہوتی. بولے سرکار کیا بولی؟ یہ وظیفہ پڑھنے والا ان للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ و انا الیہ راجعون. یہ وظیفہ پڑھتے سے والے کی ہر ایک دعا قبول ہوتی. کیا چیز چل رہی تھی بھی واپس آ جاتی بولی سرکار، یا اس سے بھی بہتر چیز ان کو ملتی بولی سرکار. یہ وظیفہ پڑھتے سماسی وظیفہ بنا لے، سرکار کا فرمان ہے. تو یہ صحابیہ تھے تو انہوں کیا کرتے تھے، یہ وظیفہ پڑھتے تھے زیادہ. ایک دن کیا ہوتا، ان کے شوہر جہاد میں جنگ میں شہید ہو جاتے. کیا ہو جاتی؟ جنگ میں شہید ہو جاتی. جب جنگ میں شہید ہو جاتی وہ روتے بیٹھتی. ایک دن دعا کرتے تھے تیرے نبی کا فرمان ہے کہ یہ وظیفہ جو پڑھتے تھے اس کی کوئی ہوئی چیز ملتی یا اس سے بہتر چیز مل جاتی. میرا شوہر سے بہتر تو مجھے دنیا میں کوئی دکھتا نہیں، اتنا مجھے پیار کرتا تھا، اتنا میرا خیال کرتا تھا، سب کچھ کرتا تھا. اب میرا سب سے انمول چیز میری ہو گئی ہے، چل گئی. اے اللہ اس سے بہتر چیز مجھے کیا ملتی ہے؟ پھر بھی سرکار فرمائی دو عدت ہو جاتی 4 مہینے 10 دن. بیوہ عورت کی عدت کیا ہے؟ 4 مہینے 10 دن. بیوہ عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن سوک کرنا، گھر میں سے باہر ہی نکلنا. بحالت مجبوری کون نہیں تو باہر جا دو، 100 دے کر لا لینا، گھر میں بیٹھے. بالا جناب میں غلط فہمی ہے. 40 ماہ ہو گیا تو بھائی کے گھر کو جا کو، نہیں تو کہاں تو درگاہ کو جا کو، 100 کو نیند کر کو، رات کو صبح میں پانی کھانے کو 90 کپڑے پہلے کھا گئے تو ہو گیا ادھر. دادا ماں بولتے سمجھا دادا سب سے بڑے گنہگار بنتی ہیں، جو بولی انہوں بھی، جو چلتی انہوں بھی، مرے تو اللہ کے بارگاہ میں قیامت میں جواب دیں. سب سے بڑا گناہ کرتی ہیں. کہتے اسلام سے بڑھ کو نہیں ہے ماں کو کون بھی. نبی کیا بولی؟ 4 مہینے 10 دن مرد مر گیا تھا عورت، اس کے اندر شادی بھی ہوتی نہیں، نکاح بھی ہوتا نہیں. ایک اللہ کے ولی کردالی میں نکاح 40 دن کی عدت کرو. بولے سچو 40 دن 2 مہینے ہو گئے کیا بھی نہیں، 40 دن کچھ ہو جاتی عدت. بولے سر نکاح پڑھوا لو. حالانکہ نکاح ہوتا نہیں، خالی زنا، کم علمی کا شکار. کیا کر سکتے؟ طلاق ہو گئی تو 3 مہینے 10 دن. اس کے بعد ہی سب بھی طلاق شدہ عورت کو 3 مہینے 10 دن. کئی کو رکھا ہے اسلام. مرد کو کئی کو مرد مر گیا تو 4 مہینے 10 دن، عورت مر گئی تو 3 مہینے 10 دن. کیا بات سے رکھا ہے معلوم؟ 3 مہینے 10 دن. وہ جب شوہر سے طلاق ہو جاتی تو 3 مہینہ کے اندر معلوم ہو جاتا. پہلا مہینہ 2واں مہینہ کچھ ڈاؤٹ ہو سکتا، 3 مہینے میں کلیئرٹی آتی حمل ٹکو ہے نہیں. آیا سمجھ میں؟ اگر سے حمل ٹکو ہے تو تم شادی کر سکتی تھے، بچہ پیدا ہوئے تک کر سکتے نہیں شادی. طلاق کیا ہو مر گئے سو مرد مر گیا تو 4 مہینے 10 دن عدت. کیا بات سے؟ 3 مہینے حمل کے لیے، 1 مہینہ سوک کے لیے. بلّہ جی نے فیشن میں آگے بولے تو سنتے نہیں گئے. تو میں کیا ہے تمہارا سمجھ میں آتا نہیں. 40 ہو گیا دہی سے کپڑے بدلا لے گا، آ جاؤ، ہو گیا ختم. کون بولے سر؟ تمہارا کون بولی دادی؟ ہماری ساس بولی. تمہارا کون؟ ساس ابن ساس ابن ساس ابن ساس، ساس ابن ساس، ساس ابن ساس. 7 پیڑا کہتے ہیں ساس ابن شیطان. شیطان ڈالے ہاتھ برباد کرنے کا. نبی کیا بولی؟ 4 مہینے 10 دن تک عورت گھر سے باہر آنا نہیں.
کیا تو بھی ضرورت ہے گھر میں کون کمانے والا نہیں تو کیا تو کمانے کا سے جاتی ہے تو جانا کما لے کھا لینا رستے میں کسی بھی بے فضول باتیں بات کرنا 4 مہینے 10 دن خوشبو لگانا نہیں سرما لگانا نہیں اچھے کپڑے پہننا نہیں سنگار کرنا نہیں کیا بھی کرنا نہیں گلی میں سے گزری تو بھی اجنبی عورت کے نہ جانا اجنبی عورت کے نہ جانا معمول دنوں میں گلی میں کون میں کیا خالہ اچھی ہے ترکاری ٹماٹے بل لگ رہے تو کہیں کا کل جا کر لیے 2 روپے کم تھی 2 روپے زیادہ ہو گئے تھے ٹماٹے کل تو ڈال لیے تھے 2 روپے بچے رہتے یہ بات کرنا عدت والی عورت خاموش سر جھکانا جانا آنا اور خاموش گھر میں بیٹھ جانا کس سے بھی تعلقات بات چیت نہیں کرنا بحالت مجبوری حالت میں باہر جا سکتی نہیں بچے ہیں کمانے والے نہ گھر والے دیکھ لیتے ہیں کچھ نہ کچھ طریقہ ہے تو ان گھر کے باہر ہی نکلنا نہیں گھر میں چھنا پکا لے کھا سکتی اس کے بعد سے نہ گھر میں اکیلی بھائی کو ہے پکانے والی انہوں چاہے گا تو ان پکا کو گھر والے کھلا سکتی یہ بے تکلف چیزیں ہم لوگ دین میں دیکھو نماز فرض ہمارے اوپر روزے فرض ہمارے اوپر زکوٰۃ حج مالداروں کے اوپر فرض ہے گالیاں سے زبان کو بچانا فرض ہے جھوٹ سے بچنا فرض ہے گندی نظروں سے بچنا فرض ہے گندی باتوں سے بچنا فرض ہے یہ سوچ چھوڑ ڈالے سچو جو چیزیں ہے اس اسلام میں اسے پکڑنے کو فرض سے بھی زیادہ دیکھتے سورج گرہنا آیا تو پیٹ سے بھائی کو چاقو پکڑنا بیٹ میں بچہ کھڑیا تھا حمل سے بیوی ہے تو مرد گیا سوچو کھندا دینا نہیں جنازے پیٹ میں کا حمل گریا تھا کون بولی ہے بات تمہیں نبی تو ہونا نہیں تو نبی تو بولے ہم تمہیں نبی نہیں کہے گا ہمارے نبی آخری نبی ہمارے نبی بولے نہیں پھر کون بولے گی شیطان ہمارے دماغ میں خرافات بیوی حمل سے ہونے کے بعد شوہر جا کو جنازہ بھی اٹھے جا خبر میں بھی اترے جا مردے کو بھی سلے جا کیا بھی ہوتا نہیں ہمارا عقیدہ اللہ اس کے رسول پر اٹل ہے اللہ کو ہمیں دیکھیں دیکھیں پھر کیسا مانتی ہیں نبی بولی گے فرشتہ نے دیکھی دیکھیں کیسے مانتی ہیں نبی بولی گے قرآن کتابیں آئی 4 کتابیں انجیل تورات زبور قرآن مجید 3 کتابیں دیکھی ہمیں انجیل زبور کو اور تورات کو دیکھیں مانتی ہیں اللہ کی کتاب کو کون بولی نبی بولی آدم علیہ السلام کو دیکھی نہیں نبی بولی مانتی سائنس کہتی ہے ہمیں بندنا میں سے انسان بنی گا اللہ کے نبی کیا بولتی ہیں آدم علیہ السلام ہمارے باپ پہلے انسان ان سے ہمیں آئی گا اب سائنس بولتی ہے بندنا سے بنی گا سائنس کی ماننا نبی کی ماننا نبی کی ماننا جنت دیکھی نہیں نبی بولی مان لی اللہ کرے جا کو مل گئی ہوں میراج کو بولے سرکار مان لی عرش مولا پہ گئی ہوں مان لی سدرت کو دے گئی ہوں مان لی دوزخ کے اوپر سے گئی ہوں اتنے اتمیاں اتنے رقم کے عذابوں ہی مان لی خیامات آتی مان لی مرنے کے بعد اٹھتی مان لی خبروں کے اندر سوال جواب حدیث سب مان لی اتنے سب مانتی ہی ہمیں تبھی ہمیں مسلمان ہوئے سب جب یہ سارے باتیں مانتی ہیں یہ موڑ نمکال کیسا ہے ہمارے اندر تو معلوم ہمیں نہ جانے طور پر ایسی قوم کی صحبت میں ہے ایسے لوگ ہمارے دوستاں ہیں اللہ اکبر ان کے گھر میں میتاں ہو گئے تو ان کے میتاں کو گھر میں بھی آنے دیتے نا روڈ پر رکھتے غیر مسلمہ جس کو آپ لوگ سہلا منا لیں جن کے گھرانے کے رواج ہمارے گھر میں لا لیتی ہیں میت مر گئی تو باہر رکھتے ہیں لوگ گھر میں بھی آنے دیتے ہیں اور وہ قوم ایسی ہے کہ کون تو جا میت کو جب دیکھ کو آیا تھا گھر میں آنے کو نہیں گھر کے باہر پانی ڈالا جانا لوگ لیکن ہمارا اسلام کیسا منظم مذہب ہے کتنا پیارا مذہب ہے جب ہمارے گھر میں کوئی مرتا ہے تو گھر میں رکھ لیتے ہیں جنازہ اس کا پانی بھی گھر کے اندر ڈلا دیا ہمیں اسے جا کر تہجد تکفین کرنا اسے اٹھانا ہمارے لیے ایک ثواب کا کام سمجھتی ہے قبرستان کو لے جاتی قبرستان میں لگ جا کر دفناتی قبر میں اتارتی خوشبو لگاتی ہمارے مردے کو تیار کرتی کیوں نبی آتی ہیں اس کی خبر میں نبی کی زیارت کرنے واسطے جاتا ہے اس کو اسے ریڈی کر دی ریڈی ہو سکتا نہیں اس کو ہمیں ریڈی کرتے اسے اور ریڈی کرتے ہوئے کیا بولتی معلوم ہر ایک دن یاد رکھو جب خبر کو جاتی قبرستان جاتی میں کسی کی میت ہو گئی تو گھر کو جاتی تو مردے کا نے فاتحہ پڑھنا الحمد کا سورہ 1 بار آمن الرسول قل اللہ احد 3 بار 5 بار درود شریف پڑھنا پڑھ کو اللہ سے دعا کرنا اللہ اس کا ثواب اسے مرحوم کو پہنچا اے اللہ اس کی مغفرت فرما اس کے جتنے بھی جان کر انجان من کر جو بھی گناہ ہے جان کو انجان من کو جو بھی گناہ کرے اللہ معاف فرما اس کی قبر کو اس کے لیے جنت بنا دو یہ دعا ہونے کے بعد
बाहर जाको मुर्दे को बोलना, हजरत खबर में गए वैसा हुजूर आदि हमारा सलाम सुनाओ करना। क्या बोलना? सलाम सुनाओ बोलना। भी डरेंगे बुढ़े बात कहीं को बोली गए बोलते में सलाम सुनाओगा तो मुर्दा क्या करता? खबर में जाते में जो इनको बुला लेना होगा तो बोलता करता सलाम बोले तो बुला लेना था। है नहीं तारीख चाशु में एक दिन मर गए तो चुन्नी की हड्डी फोड़ना, फेंक की हड्डी फोड़ना। क्या वास्ते तारीख? वजह क्या? चाशु में मर गए तो मैयत होती गए। अबे उसको हड्डी फोड़ को अल्लाह के प्लान से भी मास्टर प्लान महीना हमारे घर वाले हमारे हम हमारी मैं भाई को मर्दमा ने बताएंगे। मर्दमा ने भी माशाल्लाह जबरदस्त है। जब हम लोग बैठती घर पे हैं चहलम चाशुमे के दिन चहलम पड़ा तो करते रहे, जियारत पड़ी तो करते रहे, जियारत करते चहलम करते रहे। मैयत मर गई तो मुर्दे को उठाने को डोली पेश भी नहीं भेड़ दरवाजा आया क्या है तो पीछे हड्डी पड़ी क्या कहते अल्लाह ताला चाशुमे के दिन लग जाते सवाल के बदले में सिंगल लाना नहीं डबल होना का ताकत है। एक जने है तो अब एक जने फ्री बोनस बाई वन गेट वन फ्री। तो हमारी दादी माँ हमारे घर में बड़े में क्या कर देंगे तो ले लिया हंडी फोड़ को अल्लाह तू जितना प्लान बनाता हमें मास्टर प्लान बनाती हंडी फोड़े से देख तेरे प्लान को हमें फोड़ वाली है बहुत अल्लाह क्या बोलता फरिश्ते जाते में अल्लाह ले लेगा नहीं आता बोलता बात जाना हो रही हंडी फोड़ी होता होता है सर। कितनी कॉमेडी दिखती देखो बोलने में भी। अल्लाह ताला खालिक और मालिक है, राज़िक और रहीम है, हर शय का मालिक है। मौत अटल है, अल्लाह फैसला कर रहा है। माँ के पेट में 40 दिन पहले हमें कब मरती मरेगा लिख लेगा दीवार को। हंडिया फोड़ने से क्या होता नहीं, बोले फोड़ने से क्या होता नहीं, मौत आना है आतिश। अल्लाह ताला के फैसले को नबिया नहीं बदला सकती, हमें क्या बदला सकती। तो जब हमें लोग जब किसी के पास जाते हैं तो कुछ ना कुछ मालूम है जो वाले के साथ जाते, लेकिन मुर्शद के साथ इसलिए हो जाओ मेरे अजीज क्योंकि कब्र में आखिरत में मुर्शद तुम्हारे साथ हो जाता है, इसलिए मुर्शद के साथ। और खयामत में आप लोग देखेंगे जो लोग मुरीद को मनती उनका प्रोटोकॉल अलग था। जो लोग मुरीदा मने थे बोले देंगे और कहां खेरे देंगे तुम्हें से देखो कहां की उन्होंने क्या करते मानो जन्नत में साहब जाते थे मुरीदा मेरे को साहब चीखा मारता है ना मतलब कौन रहे भैया अभी कौन बचा रहेगा तो पल के देखता बाप साहब क्या करता पीठ में छुरे भोगे थे हमारा से लेगा तो माफ करता, गर्दना काटे थे हमारा से लेगा तो माफ करता। साहिबा मोहब्बत करने के अलावा दुश्मनी करना चाहता। गलती सी साहिबा के मुंह से एक लफ्ज उनके बारे में बदवा निकल गई, मुंह से बोलने की जरूरत है, दिल की भी दुखिया कर लो जिंदगी तबाह हो बर्बाद है। वो डर को साहिबा क्या करेगा था कितना दुखे थे दिल को लेते क्या के लिए विधि का माल होना कई काम करता है। फिर क्या है ऊपर से क्या तो दिल दुखेगा समझ बुरा समझना साहब बोली सूरत रखो। दुनिया में इनोज होशियार है, साहिबा दीवाने, साहिबा दीवाने नहीं दीवाने बनते सब, साहिबा होशियार बने तो सब जने मर जाए। एक बार साबिर के लिए क्या कहे उन्हें भी साहिब ने हुसैनी साहबा इमाम हुसैन के औलाद से साबिर के लिए रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली की जामिया मस्जिद में नमाज पढ़ने आए, जरा कपड़े फट गया सूफीज्म का हाल होता मजजूब के नाम दिखती तो मस्जिद में क्या था तो शरीयत क्या बोलती लिबास सही नहीं सवाला तरीका नहीं सवाल को आने देना नहीं वहां के जबकि में मदीना में हजर बला में पालेगाड़ा क्योंकि शरीयत मालूम में क्या बना जा रहा चाह एक वारम 10 दिन नमाना गाया कर ले मस्जिद के हिंदू दान बनाया क्या होगा नहीं करा इमाम गुड़ा रहा था मौजन गुड़ा रहा था सब गुड़ा रहा था क्या बोला क्या इनके बागे नौकरा है उसको दाले यानी कौन ही दिया है। वो हालत हमारे में वो जमाने में भी थी देखा सोचो पहले दिन आई सब में से हटे से पीछे ठहरा हो गए पहुंचे भेजती भेजती वैसे लास्ट को साबिर के लिए रखो मस्जिद के बाहर भेजा भेजती में देखा तो क्या है तमाशा आए हाय अल्लाह तेरे नेक बंदे क्या नमाज पढ़ती है पाप उनकी नमाज में खलल होता का तो मेरे जैसे गुनेगार को बाहर ढकल डाली दे बोले सर हम देखते मस्जिद को देखो दिल्ली की जामिया मस्जिद की बोलती
اے مسجد دیکھ اللہ کے بندے نماز پڑھتی ہیں سجدے کرتی ہیں, تجھے دل بولتا نہیں تو بھی کر سجدہ کر. مسجد میں ہے جو والے سجدے میں ہے تو مسجد کو حکم مسجد کو بول دے تو بھی سجدہ کر. اندر سجدہ کرتے سو والے ہم کو مسجد سجدہ کری تو کیا ہوتی حالت. مسجد بھی صابر کر لیے بول دے مسجد بھی سجدے میں گئی گیرتے میں اندر ہے والے سو پڑے وہ صاحبان سے کتنا ہوگا محبت کرو, نہیں بولے تو ادب کرو, دکھے تو سلام کرو, دشمنی مولے مت. خاندانہ تباہ ہے, خاندانہ نسلیں تباہ ہے. یہ کوئی میں نصیحت دیتا ہوں, چھیڑ لے تو نہیں بولے تو میں اللہ کے نامہ جانتا ہوں جو یہاں بیٹھ کو بول سکتا ہوں. جمل ملک میں جو لوگ صاحبان سے چھیڑ لے ان کا عبرت ناک انجام کیا ہوا سب کو معلوم. اب ایک جنا پکار رہا پیچھے سے, حضرت صاحب میں ہوں. پیچھے بول رہا کیا با کون ہاں ہنو کیا ہے کیا بول کون تو صاحب تمہیں وضو بناتے ہیں تو تمہارے بچے دکھے نہیں ہے تو وہ ٹائم میں تمہیں وضو کے واسطے پانی پوچھتے ہیں تو میں لوٹا مسجد میں کہا لوٹا لے کو پانی لگا دیا تمہارے کو وضو بنانے کا سے دیا ہی نہ لے کیا کہ بول میٹر کرے جنت میں مجھے بھی بلا لگ جاؤ. کیا مطلب ہی کھاؤں گا دنیا میں بھی چھوڑتی نہیں آخر پہ چھوڑتی. صاحب کیا کرے تو بھی کیا کریں گے کبھی تمہیں جرا کرے تو بھی ہم صاحب اللہ کریں گے. لوٹا دیا تو ایک بار وہی مسجد میں کا لوٹا مسجد میں کا پانی خالی ہم اٹھا کو ہم دیا تھا کیا بولتا ہوں ہمارا کو بلا لے گا. ایک بار جیسے لوٹے کو جنت تستا ہے نا صاحب اچھا لگا کہیں گے آتے بولتے اللہ بولتا کہاں بلا لے آتا ہے اسے اللہ مجھے پانی دیا ہے وضو کے واسطے اسے چھوڑ کو میں جنت میں کیسے جاتا. نہیں میں بھیجتا نہیں کرتا اللہ تیرے مریدان بلا لیا بلا لیا اسے میں بھیجتا نہیں کرتا. اللہ کے مریدان سو اندر بھیج کے نا درگاہ میں ٹھہرے کیا ٹھہرا جاتا نہیں اندر تو میں جاتا نہیں کہیں اسے بھیجا تو میں جاتا. یہ صاحب اتنے بھولے ہیں خالی ایک پوائنٹ ایک بولتا انہیں کتنا ضد آگے بڑھی میں اندر جانا ہو تو اسے بھیجنا ہے. صاحبان کی وفاداری پہ کبھی شک مت کرو کیونکہ دھوکہ کبھی بھی دنیا صاحبان دی ہے صاحبان دنیا کبھی دھوکہ دیے. زندگیاں ختم ہو گئی گردنا کٹ گئی خاندانہ تباہ ہو گئی گھراں لٹا والی پھر بھی صاحبان کبھی بھی کسی کو دھوکہ دیا نہیں. صاحبان کو سب جگہ دھوکہ دیا. یہ سیدوں کا خراب پہلے بھی ستائی صاحبان کو آج بھی ستاتی ہیں اور قیامت کی صبح تک ستاتے تھیں. ہمارا نصیب میں امت سے ستائے جانا چاہے. اس کے باوجود بھی ہمارا کام کیا ہے امت کو چھوڑنے کا نہیں. چھوڑے تو پانی میں سے بوڑی دیکھ لینا سب جگہ. کیوں اللہ تعالیٰ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سیدوں کو امت کے لیے رہنما بنا کر بھیجا. سیدہ امت کو پکڑنے کو جنت میں لے جانے والے. ایک مرتبہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار ایسا ہاتھ پکڑ لیتے مولا علی کا ایسا پکڑ لیتے بولتے اے علی تمہیں ایک بات بتاؤں بولتے بھائی یا رسول اللہ فرمائیے. خود علی رضی اللہ عنہ سے کہا گئی تو حضرت علی سے فرما دی اے علی کل بروز قیامت جنت کا دروازہ بند تھا میں کھول دوں گا کیسے جنت کا دروازہ کھول دو اور اے علی تو میں اور تیرے میرے چاہنے والے ہمارے ساتھ اس طرح ایسا ہاتھوں پکڑ لیتے پکڑنے سے سامنے رہتا تیرے ہاتھ میں میرا ہاتھ میرے ہاتھ میں میرے بچوں کا ہاتھ یعنی حسن و حسن کا ہاتھ اور تیرے ہاتھوں میں اور میرے بچوں کے ہاتھوں میں ہمارے اور تمہارے چاہنے والوں کے ہاتھوں سارے لوگ مل کر ہم لوگ ایک ساتھ جنت کے دروازے سے جنت میں داخل ہوں. سرکار کا فرمان ہاتھ آپ پکڑنے کو جاتی بولی سرکار ایسا پکڑنے کو دیکھے سرکار کیسا ایسا ہاتھ آپ پکڑنے کو جنت میں جاتے. اور اے علی ہمارے گھر والے اور میری امت کی عورتیں ہمارے گھر والوں کے ساتھ جنت میں آئیں. صاحبان کے پیچھے صاحبان سے محبت کا سودا گھاٹے کا سودا نہیں فائدے کا سودا. محبت کرے اور یاد رکھو میں ایک بار بیان دیتا تھا غالباً اننت پور میں شاید پچھلا مہینہ تو میں ایک بات بولا ایک مولانا سے
हजरत मुझे बताओ, सरकार के हदीस शरीफ में, शायद मेरे इल्म में वो सवाल, मैं हदीस नहीं पढ़ा होगा, क्या तो समंदर है इल्म, हम लोग क्या हर एक बात, हर एक चीज में जान दो तो मैं फखर से बोल सकता हूँ। तो बोले मेरे नजर से कोई ऐसी हदीस गुजरी नहीं हजरत, कोई ऐसी हदीस है क्या जिसमें ये बताया जाए कि मोहब्बत करने वालों को भी दोज़ख मिलेगी। हमें तो ऐसी हदीसा पढ़ी, नमाजें भी जहन्नम में डालता अल्लाह, रोजेदारों को भी जहन्नम में डालता, हज करे से वाले को भी जहन्नम में डालता, ज़कात दिए से वाले को भी जहन्नम में डालता, शहीद होए से वाले को, जंगा में शहीद होने वाला भी, शहीदा भी जहन्नम में जाती, कुरान के हाफिजा भी जहन्नम में जाती, आलिमा भी जहन्नम में जाती। लेकिन कहां भी मोहब्बत करने वाला जहन्नम में जाता था तो मैं पढ़ा नहीं, फिर मैं कहा तो देखेंगे क्या क्या। एक दो तीन जना से बड़े बड़े आलिमा से पूछा तो उन्होंने बोले नहीं है, और मेरे नजरों से नहीं गुजरी। तो मतलब क्या, नमाज पढ़ने वाला जहन्नम में जा सकता है, रोजा रखने वाला जहन्नम में जा सकता है, इबादत करने वाला जहन्नम में जा सकता है, कुरान का हाफिज भी जहन्नम में जा सकता है, आलिम दीन भी जहन्नम में जा सकता है, शहीद भी जहन्नम में जा सकता है, ये सारे आमाल करने वाले जहन्नम में जा सकते हैं एक रियाकारी पर। लेकिन मोहब्बत करने वाला कभी जहन्नम में नहीं जाता। क्यों? ये आमाल धोखा दे सकते हैं, मुस्तफा के घराने से मोहब्बत वफादारी कभी धोखा नहीं देती। जब मुस्तफा से मोहब्बत करते हैं तो मुस्तफा जाकर कहते हैं, ऐ मेरे उम्मती आजा, दोज़ख में रहने वालों को पकड़ कर जन्नत में ले जाते। मेरे अजीज गिरामी, आमाल धोखा दे सकते हैं, मोहब्बत धोखा नहीं देती। आमाल धोखा दे सकते हैं, वफादारी धोखा नहीं दे सकती। और याद रखो, आमाल में कमी पेशी हो जाए तो अल्लाह माफ कर सकता है, मोहब्बत में कमी पेशी हो जाए तो अल्लाह बर्दाश्त नहीं करता। और याद रखो, मोहब्बत रखने वाला, वफादार रहने वाला, फर्माबरदार रहने वाला दुनिया में भी कामयाब है, कब्र में भी कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब है। मेरे आका दो जहां सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कयामत में को अल्लाह ताला फरमाएगा, सारे जन्नत में जाने वाले जन्नत में जाएंगे, दोज़ख में जाने वाले दोज़ख में जाएंगे। उसके बाद मेरा रब फरमाता है अभी कोई बाकी है, तो कुछ भी नहीं। तो अल्लाह ताला फिर फरमाता है, ऐ फरिश्तों जाओ जहन्नम में देखो कि किसी के दिल में राई के बराबर भी मेरे नबी की मोहब्बत है, उसे भी निकाल कर जन्नत में डाल दो। जहन्नम में है, सिर्फ मोहब्बत की वजह से जन्नत में जाता है। तो मोहब्बत करो यार, मोहब्बत का सौदा घाटे का सौदा नहीं, मोहब्बत का सौदा फायदेमंद सौदा है। मोहब्बत और आले नबी से याद रखो, हर बाप को ना उसका बेटा बड़ा अजीज होता है, बड़ा अजीज। बाप बाकायदा उतनी तवज्जो नहीं देता, लेकिन जब बेटे से दोस्ती हो जाती है तो बाप देखता नहीं से वाला भी देखता, मेरे बेटे के दोस्त कौन, मेरे बेटे से मोहब्बत कौन करती है, मेरे बेटे से वफादारी कौन करती है, मेरे बेटे के साथ कौन है, उठती कौन है, बैठती कौन है। और बेटे से मोहब्बत करने वालों से बाप भी मोहब्बत करता है, मेरे बेटे के चाहने वाले। सुभान अल्लाह। ये तकाज़ा बशरी है, ये दुनिया का निजाम है और ये चाहिए भी। तो मुझे बताओ यार, गौसे पाक से मोहब्बत करते हो और दोज़ख में जाएं और हुजूर हमें छोड़ दें, ऐसा हो सकता है? गौसे पाक की मोहब्बत, हुजूर की मोहब्बत मिलती है जब हम गौसे पाक से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरे बेटे का चाहने वाला है। अय अब्दुल कादिर जा, मैं प्रैक्टिकल वाकया बताऊं आपको। अनंतपुर में चाहने वाले लोग बहुत हैं और अनंतपुर का ज्यादा दौरा मेरा होता रहता है। जब अनंतपुर वाले जो लोग मेरे बयानात वगैरह रखते हैं, जब मुल्क को आते हैं तो वाली साहब के पास आते हैं, अब्बा के पास। आप अब्बा को गुलपोशी करती, मिलती, बात करती। तो अब्बा का सबसे पहला कलाम ये रहता, ताहिर से मिली क्या बात होती। तो भाई साहब से मिलती, पहले तुम्हारे से मिलो बोले हैं तो साहब हमें तुम्हारे पास है साहब, आ जाओ ताहिर से मिलो। अब उनको बहुत सारी खामोश है, फिर मिली बोलती बच्चे उन आदमी आप मिलने के वास्ते मिलो उनसी कभी। अब फरमाती कि वो डायरेक्शन भी उन्होंने दे दी, हाँ माई खाने का इंतजाम करो, सब करो, सब बोलती मुझे।
बोलो सब देख लो सभी क्या है कि मुझे वो चीज बड़ी अच्छी दिखती है कहीं कदम वो चीज देखे सारा मेरे वाकया याद होगा अक्लमंद को इशारा काफी है दिमाग है सवाल है कुछ बात नहीं सवाल है क्या तो जाओ जब भी अजमेर मेरे साथ है जो बच्चे भी ये बात गवाह है जब भी कौन अजमेर है तो अब्बा बुला को मुझे बाहर क्या है खाना गिना सब देख इंतजाम देख बात करके भेज बात जो अजमेर मेरे से मोहब्बत करती मेरे से मिलने का आस्ते ऐसा तो नहीं होता ना मेरे से मोहब्बत करती अब्बा से दुश्मनी करती जाहिर सी बात है जेरॉक्स कॉपी से मोहब्बत है तो मतलब असल से भी मोहब्बत है तो फल से मोहब्बत होती है तो दरख्त से मोहब्बत है तो ना फल से मोहब्बत होने का सही बात है तो अब वो बात बोल दी तो मुझे क्या दिखता महशर के मैदान में गौसे पाक नाना के पास खड़ते खाजा गरीब नवाज नाना गने खेड़े बड़े गोस पिरा साहब नाना गने खेड़े छोटे गोस पिरा साहब नाना गने खेड़े जियाउद्दीन साहब नाना गने खेड़े पूरे बच्चे नाना गने नवा से पूरे नाना लपट लेते मैच ये जो तरीका है ना दुनिया में ताहिर देख ले बातें आइंदे रजमा जब बात कर जा जाओ समझा क्या है कि देख उनका तो मुझे ये वाकया उसे याद दिलाता महशर में कि तमाम नवासे नाना के पास आते जब गौसे पाक के मुरीदा आती तो गौसे पाक से सरकार फरमाते हैं अब्दुल खादिर तेरे मुरीदा आएंगे बुला ले जा जन्नत में तेरे मुरीदा आई बुलाने को बाद जन्नत में गरीब नवाज ऐ मोइन हिंदुस्तान में झंडे गाड़िया जा तेरे बच्चे ही बुला ले को जा जन्नत में गौसे पाक के मुरीदा मोइनुद्दीन को मोइनुद्दीन के मुरीदा बंदा नवाज के मुरीदा सरकार महमूद के मकाम पर फाइज हदी महशर का मैदान वो मैदान है कि जो उस दिन अल्लाह का हार और जब्बार बनकर बैठेगा मेरा मुस्तफा वद्दुहा के मुखड़े से अल्लाह को राजी करने पर बैठेगा मेरा मुस्तफा बैठेगा और कहेगा बेटे अब्दुल कादिर तेरे मुरीदों को लेकर चल आए बेटे मोइनुद्दीन तेरे बेटे बच्चों मुरीदों को लेकर चल आए बंदा नवाज हसन तू अपने मुरीदों को लेकर चल निजामुद्दीन तू अपने बच्चों को मुरीदों को लेकर चल अलाउद्दीन तू तेरे बच्चों को लेकर चल गौसपिरा कला गौसपिरा कला जम्मू मुड़ुक में बड़े झंडे गाड़ा तेरे जम्मू मुड़ुक वाले तेरे चाहने वाले आए इनको लेको चल खादर बादशाह लेको चल ताहिर लेको चल जियाउद्दीन लेको चल फिर बुलाएंगे छोटे गौसपिरा के मुरीदा का है सारे लोग आएंगे या रसूल अल्लाह हाजिर है तो जब सारे लोग आकर खड़ जाएंगे कहेंगे या रसूल अल्लाह आए हैं तो सरकार जिस तरह मेरे बाबा मुझे कहते हैं बेटा ये लोगों का ख्याल रखना तो हुजूर मेरे बाबा से कहेंगे ए बेटे मैं तेरे मुरीदों का ख्याल रख तू जा कौसर के पास पहले मुरीदों को लेकर मैं आता हूं कौसर पिलाऊंगा खत्म करूं बोलो सुनने का मूड है आज जागेंगे अच्छी जी याद रखना जितने मेरे साथ यहाँ बैठे हैं कल हमारे नाना के साथ बैठोगे और ऐसा ही स्टेज होगा जन्नत में ऐसे ही लोग कुर्सियों पे बैठेंगे बस फर्क इतना होगा नाना भी होंगे नवासे भी होंगे बड़े खुशनसीब हैं जम्मल मुड़ वाले बड़ी मैं दुआएं देता हूं क्योंकि तुम लोगों को मालूम नहीं तुम जाने अनजाने में तुम ऐसी शख्सियतों के साथ बैठते हो खयामत में तुम्हें पता चलेगा तुम खयामत में तुमको पता चलेगा याद रखो जो कामिल पीर रहता है जो सैयदजादा रहता है
नबी के घराने का बच्चा रहता है, हुजूर बुला बुला के कहेंगे ये जो खड़ा है ना वहां, तेरा बच्चा से नहीं, तेरा मुरीदी से। और थोड़ी मोहब्बत की बात बोलो, दिल से कहेंगे आप, सुनेंगे। मुर्शद ना खयामत में, सैयद खयामत में नाना के पास बैठकर नाना को तकते रहेंगे, लेकिन मेरे मुस्तफा क्या करेंगे मालूम? वो कौन ठहरा है, बुलाएंगे, तू बड़े बस पिराना बैठ, मुरीद नहीं, हाँ जा, वहां है तुम्हारा साहब, तू वो ताहिर का मुरीद नहीं, तू जा उस तरफ, तू जियाउद्दीन का मुरीद नहीं, जा उस तरफ, तू खादर बादशाह का मुरीद नहीं, जा, तू छोटे बस पिराना मुरीद नहीं, अरे वहां बैठ को है, जा। हुजूर पहचानेंगे, हुजूर पहचानेंगे, बुला बुला कर कहेंगे तेरा मुर्शद वहां है, तेरा मुर्शद वहां है, तेरा मुर्शद वहां है। सारे मुर्शद, सारे मुरीदा मुर्शदा के पास जाकर इकट्ठा हो जाते। होने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सारे बच्चे आकर खड़े।